لیکن پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے, اور انگریزی میں کہتے ہیں only the where the shoe pinches, یعنی وہی جانتا ہے جس پر گزر رہی ہو. آج ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک موٹر مکینک, اور اس سے پیدا ہونے والی شکایات وہی جانتا ہے جس کے پاس گاڑی یا موٹر بائک ہے. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں معاملہ ہے کیا. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا کٹہرے میں کھڑا ایک شخص. بھائی میں کھڑا ہی ہوں, اگر زیادہ مجھے اٹھانا تو نیچے جیک لگا دیں. سر جی یہ فل ہے اس کا قد. سر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو مجھ سے شکایات ہیں. سر لوگ تو مجھ سے خوش ہو کے جاتے ہیں. یہی تو تمہارا کمال ہے کہ تم نے واردات کیا ڈالی ہے یہ تم پتہ نہیں چلنے دیتے. واردات کیا سر, میں کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالتا سر. کم بھی نہیں کرتے یار. کتنے فیصد لوگ ہیں جن سے جب تم مزدوری وصول کر لیتے ہو تو تمہارے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے اسی کام کے پیسے لیے جتنا میں نے کام کیا ہے. یہ مطمئن نہیں ہوتا ہے سر, بے حصہ آدمی کو کیا بے اطمینان نہیں ہونا. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر کے پرزے اس گڈی میں اور ادھر کے پرزے اس گڈی میں. اتنی تیز چیز ہوتے ہیں یہ دیکھتے یہ ہیں کہ کون سا بندہ کھلے ہتھوں پیسے دے دے. سچ مچ اس کی گاڑی کا کوئی نہ کوئی چیز نکال کے تو کسی اپنے یار دوست کو لگا دیتے. میرا خیال ہے کہ اس شعبے میں ہارڈلی 10 سے 15% لوگ ہوں گے جو ایمانداری سے کام کرتے ہوں. سر پہلے تھوڑی سی تصحیح کر لیں, یہ 15% لوگ خراب ہوں گے, 85% بالکل ٹھیک ہے. سر عزیزی صاحب نے تو کہا ہے نا کہ یہ ایک گاڑی کے پرزے نکال کے دوسری گاڑی میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو ہے جو دکان سے 0 میٹر پرزہ لانا ہوتا ہے نا, ان کی دکاندار سے بھی طے ہوتی ہے. اور سر 20 روپے کے پرزے کی رسید 40 روپے کی لیتے ہیں. بالکل, دکاندار جو ہے نا جی وہ ان کو بنا کے دے دیتا ہے, مہنگے پیسے لکھ کے دے دیتا ہے, زیادہ پیسے لکھ کے دے دیتا ہے. پھر یہ گاڑی کے مالک سے وہ میں نے بتایا 15% تو ان کو بلا کے پوچھا جائے. میں تو یہ کہا تھا کہ 85% تم اب یہ ثابت کرو ہر مکینک والے سر قسمیں جیسے ہی کسی ورکشاپ پہ سننے کو ملی. اور پھر جو پرزہ نہیں بھی تبدیل کیا اس کی بھی قسم اٹھا دیتے ہیں, وہ بھی نواں پاتا, وہ بھی نواں پاتا. کون بندہ اپنا انجن کھول کے دیکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا نیا ڈالا اور کیا نہیں ڈالا. جی پھر اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کوئی مکینک تو نہیں نا ہر بندہ ہوتا, کسی کو کیا پتا کہ کیا نیا ڈالا ہے کیا نہیں. یہ تو بڑا اولے والا کام ہے, جسے کہتے ہیں نا اولے والا کام, چھپا ہوا کام. سر آج کل لوگوں کو زیادہ ہے شک کی بیماری, وہ میکینک پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بھائی کیسے آپ اعتبار کر لیں, پرزے تو پرزے, آپ تو پٹرول نکال لیتے ہیں گاڑی میں سے. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ پٹرول بھی نکال لیتے ہیں. اور اگر پوچھ لو کہ بھائی جی ٹینکی فل سی ادھی ہوئی تو سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی جی پٹرول نکال کے پرزے دھوئے ہیں. اور اگر نہ کوئی پوچھے تو بل جب دیتے ہیں اس میں 5 لیٹر پٹرول بھی لکھا ہوتا ہے. وہ پوچھ لے یہ 5 لیٹر پٹرول ڈلوایا تھا, نہیں جی اس سے پرزے دھوئے. اچھا بڑے آرام سے یہ گاہک کو پھنساتے ہیں. پہلے کہہ کے کھڑا کروا لیتے ہیں گاڑی کو کہ جی ہو جائے گی, فکر نہ کرے آپ جائیں, نو پرابلم, ابھی دیکھ لیتا ہوں, میں آپ کو ابھی فون کرتا ہوں. پھر فون کر کے بعد میں بتائیں گے کہ حیور یہ تو لمبا چوڑا کام ہے, 2-3 دن لگے, اور لگاتے ہفتہ ہیں 2 دن. آپ لوگوں کا کام تسلی بخش نہ کرو جب بھی مصیبت ہے یار. اچھا ایک اور فراڈ جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی فراڈ ہے نا جی, غلط بات ہے. کوئی بندہ گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لگاتے ہفتہ ہیں, 3 دن میں گڈی ٹھیک کیا 2 دن میں ٹھیک ہو گئی ہوتی, اس کے بعد 4-5 دن گڈی چلاتے رہتے ہیں. اچھا 2 فائدے لیتے ہیں اس طرح, ایک تو گاڑی چلانے کو مل جاتی ہے ان کو, دوسرا یہ گاہک کو جتاتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی فالٹ تھا جو میں نے ریموو کیا. سر گاڑی کی ٹرائی لینی پڑتی ہے. او بابا ٹرائی تم نے لینی ہے تو میل 2 میل کی لے لو, تم پوری فیملی بٹھا کے دوسرے شہر جا کے ٹرائی لیتے ہو. میرا مطلب ہے کہ ضروری تو نہیں نا سارا بال بچہ بھاگ تو سسرال جائیے تاں ہی ٹرائی ہوتی ہے. ہمارے محلے میں ایک مکینک رہتا ہے نا, اس کو کوئی ڈاڈا بندہ دے گیا گڈی ٹھیک کر, ٹھیک ٹھوک کر کے گڈی اگلے دن چلا گیا, مری بچے بیچ میں بٹھا گیا. اب وہ جو بندے کی گاڑی تھی وہ اپنی دوسری گڈی لے کے, وہ بھی بچے لے کے مری پہنچے. ادھر وہ کہیں گاڑی کھڑی تھی اس کی جو اس نے مستری کو دی ہوئی تھی, پاس سے گزرا ہے, اس کی بیوی کہتی ہے ہائے کرمالے ہو تہاڈی گڈی نہیں سی کھلوتی. پہلے تو میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی نا کہ گڈی کنوں دیتی یہ تو دسو. اس نے کہا ٹھہر جا تجھے اپنا سیاپا پڑ گیا. نیچے اتر کے اس نے دیکھا وہ جو مکینک صاحب تھے وہ سنے بال بچہ اندر کڑائی کھا رہے تھے.
तो फड़िया गया शर्मिंदा होने की बजाय कहता गड्डी गर्म होंदी सी ठंडे इलाके सही हो रही है। नहीं जी नहीं, वो मिस्त्री उल्टा उसे कहता है कि भाई जी आपकी गाड़ी को गर्मी हुई थी इसलिए ठंडे इलाके में लेके आया। उसने कहा तुम मुझे लाहौर ही बता देते, मैं टैंकी में ही सब गोल्ड डाल लेता, गर्मी दूर हो जाती गाड़ी की। देखो करदा फराड जे वर्कशॉप जाओ तो उसे जीन ते बनैन पा के पूरा रजनीकांत बनया होंदा है, इन चाबियां घुमा रहा होंदा है, चाबियां मुंह सिगरेट सुट रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अच्छा, स्पेसिफिकली ये बंदा मार्केट में सिर्फ इस वजह से मशहूर है कि गाड़ी के नीचे जाने के लिए ना इसको लेटना पड़ता है ना गाड़ी उठानी पड़ती है, ये पैदल चल के चला जाता है। यार तुम पैदल जाने की बात करते हो, नीचे खड़ा होकर कमीज भी बदल लेते ना बाबा ने चुकी पखे जाता जाना। और एक तमाशा और लगता है इनकी वर्कशॉप जी, अगर किसी गड्डी का एयर कंडीशन अच्छा और उसमें LCD भी लगी हो तो शिगिर्द काम कर रहे होंगे ने उस्ताद विच फिल्म वेखण दिया होंगे। बिल्कुल ऐसे। और सर टेलीविजन देखने की चीज है, अगर कोई उस्ताद बेचारा देख लेता तो क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं तो उस्ताद को अगर इतना ही अनिल कपूर अच्छा लगता है तो वो अपने कमरे च टीवी ला लवे ना, किसी दी गड्डी दा पेट्रोल ना साड़े। और सर जी गड्डी दी बैग कभी टीवी देखदे उन्होंने देखो इंज करके इन्हें हाथ रखे होंगे ने, AC फुल अपने हल कीता होंदा है, पैर डैशबोर्ड ते रखया होंदा है, इंज फिल्म देखण दे होंदे ने जिवें फिल्म इन्हां दे पैसिਆਂ दी बनी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हर शायर और अदीब जो है ना जी वो अक्सर अपनी तहरीर से पहचाना जाता है। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। आप तहरीर पढ़ के तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंटो ने लिखा होगा, या तहरीर पढ़ के ही आप कहेंगे कि ये सूफीज्म का जो प्रचार है इसमें, या एक खूबसूरत मुआशरे की बात है, ये इशफाक अहमद साहब ने हाँ की जी। होगी, जी बिल्कुल। या वासफ अली वासफ साहब ने की होगी। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ अदीब शायर होते हैं ना, जी जी तहरीर से तो ये पहचाने जाते हैं। हाँ जी। तहरीर करते हुए भी इनके अपने अपने अंदाज होते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, जब ये लिखने बैठते हैं या बैठा करते थे जी। तो इनके एक अपने मखसूस अंदाज होते थे। अच्छा। उस हवाले से मैं बैनुल अक़वामी चंद अदीबों के और राइटरों के आपको आदात के हवाले से आगाह करूंगा, यकीनन आप महयूज होंगे। महयूज मीन एंजॉयमेंट, एंजॉय करेंगे। लो जी, अमेरिका का मशहूर अफसाना नगार एडगर एलन पो, हाँ जी। इसके मुतल्लिक ये बताया जाता है कि जब ये तहरीर के लिए बैठता था, लिखने के लिए बैठता था, हाँ जी। तो ये अपने कंधे के ऊपर अपनी पालतू बिल्ली बिठा लेता था। पता नहीं वो बिल्ली में स्पेलिंग दस दी या इसके पेन में से स्याही खत्म होती थी तो बिल्ली जाके भर के देती थी। उस वक्त ये बॉल पॉइंट वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो स्याही भरने वाले कलम शलम होते हो, या लिखते हुए अक्सर अदीब बेचारे जो हैं वो उनको नींद आ जाती है, चौंका आता है। शायद इसको चौंका आता हो तो बिल्ली पीछे से टांट मारती या इसके कान में करती हो। एडगर एलन पो, मैंने नाम ले लिया पूरा। ये पो सब जब शायरी करते होंगे, पो माग साहब, हाँ, मेरे ख्याल बिल्ली इनके कान में वाह वाह करती होगी। वाह ये भी ठीक है, शायद करती हो वाह वाह, क्योंकि वाह वाह करने से राइटर को एनकरेजमेंट मिलती है। बहरहाल कहते ये हैं कि जब ये लिखने बैठता था तो इसकी पालतू बिल्ली इसके कंधे पे बैठी थी। अच्छा जी, फ्रांसीसी अदीब एक हुए हैं बिल्जाक। जो रज़ाक के छोटे भाई। यार ये फ्रांसीसी थे, ये तुम्हारे अकाड़े के नहीं थे। ऑनरी डी बॉल्ज़क नाम था उसका, इसलिए मैं तस्दीक कर रहा हूँ। यार ये उसका फुल नाम था, मुझे जो ये स्टोरी बताई है उसका मतलब ये उसके महल्ले के करियाने वाले ने बताया, उसने पैसे देने थे इसलिए वो उसको बिल्जाक ही कहता। जनाब बिल्जाक साहब जो है, इनकी क्या आदत थी, ये लिखते हुए कॉफी पीते थे। अच्छा। और ये तो सारी राइटर करते ही हैं, ज्यादातर सिगरेट और चाय या कॉफी। मगर बिल्जाक साहब एक दिन में कम से कम 50 कप कॉफी पी जाते थे। और ये उनका एक अपना फिक्रा है, वो कहते थे कि मैं
10,000 प्यालियां कॉफी की पी के मरूंगा। ऐसे ही उन्होंने कहा। अच्छा। एक बरतानवी लिखारी हुए हैं कॉलन डेक्टर जी। ये कॉलन साहब जो हैं, ये अपनी तहरीर में इनको आदत थी कि ये फुल स्टॉप कॉमे ये नहीं थे इस्तेमाल करते। अच्छा। इसलिए इनकी तहरीर पढ़ने में दुश्वारी पेश आती थी। और इतने ये सुस्त इंसान थे कि एक दफा किसी पब्लिशर ने कॉलन से कहा कि भाई जी, जी अपनी तहरीर में ये फुल स्टॉप कॉमे वगैरह लगाया करें। इसने एक सफा पकड़ के बहुत सारे उसमें कॉमे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, सेमी कॉलन सारा कुछ लगा के ना 2-3 सफे भर के वड्डे तो उस पब्लिशर को भेज दिए। कहता रख ले कोल, तो जिथे जिथे लोड पे करेगी ना इस्तेमाल कर लिया कर। लो जी, एक फ्रांसीसी राइटर हुआ है अलेक्जेंडर डुमास। चौधरी इलियास का छोटा भाई। चौधरी इलियास का ये छोटा भाई था और ये पार्टीशन से पहले शिफ्ट हो गया। चुप रहो, तेरा बेइज्जती हो रही है। सभी छोटे भाई इधर रह गए, बड़े भाई उधर चले गए। इसके ये में ये है कि इसका ज्यादा से ज्यादा चौधरी इलियास ही वाकफ होता है। हालांकि अलेक्जेंडर डुमास भी मुझे याद है। ये आप बड़े दानश्वर हैं, क्योंकि आप उनको देखें, वो मशहूर बंदा नहीं याद, उनके भाई याद है। देखो ना, ये डुमास साहब जो है ये लिखते हुए रंगीन कागज इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, आर्टिकल लिखने के लिए ये पिंक कलर का कागज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। शायरी के लिए पीले रंग का कागज इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, और नावल लिखने के लिए ये लीले रंग का, आई मीन ब्लू कागज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एक लखारी हुआ है अमेरिकनी, हेमिंगवे, इसको भी कहो चौरी वासी का पाई। नहीं, ये माँ बाप का इकलौता था। तुम सहाफी हो या राइटरों की दाई हो? यार हिस्ट्री बता रहा हूँ साथ साथ। हेमिंगवे जो है, इसकी क्या आदत थी भला? ये खड़े होके लिखते थे। इन्होंने एक डाइस बनवाया हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने अपना टाइपराइटर रखा हुआ था। और इनको आदत थी ये खड़े होके लिखते थे, बैठ के ये लिख नहीं थे सकते। जब बैठते थे तो इनकी आमद भी बंद हो जाती, और इसलिए इनको खड़े होके लिखने की आदत पड़ी हुई थी। इसके बिल्कुल उलट आयरलैंड का एक नावल निगार हुआ है, जेम्स जॉयस। जी। ओ भाई साहब लेट के लिख दे सन। उसको अगर कोई कहता था ना कि यार बह ही जा, लेट के क्यों लिख रहे हो, तो वो कहते थे मैं बैठता हूं तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मैं लेटता हूं तो मेरा दिमाग चलता है। जिस तरह ये घर से बाहर आ जाए तो इसका दिमाग चलता है, और जब ये घर चला जाए तो फिर इसका हुक्म चलता है। हुक्म देता है, माफ कर दो मुझे माफ करो, क्यों नहीं माफ कर रहे? ये था आज का हस्बे हाल, और हिकमत की बात ये कि इंसान की अकड़ की इंतहा अल्लाह की पकड़ होती है। आज जी पैदा कीजिए, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।